गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार। नदर करे जिस अपनी तिस लाए हेत प्यार। सतगुर की सेवह लग्या भौजल तरै संसार। मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिलै प्रभ पाइयै सब दुख निवारण हार। मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिलै प्रभ पाइयै सब दुख निवारण हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार तिस लड़ी ताहित धन गुरु रामदास पातशाह जी की रसना तो उचारण किया होया 16 नंबर सलोक, जिस का पाठ आपां बहुत प्यार नाल सरवण किया। इस सलोक विच गुरु रामदास महाराज जी ने एक पक्ष तां साडे सामने ये रखे है कि गुरु की दसी हुई जो सेवा है जां गुरु का जो हुक्म है तां औखा करड़ा, पर जो मनुख अपनी जिंदगी इस हुक्म नूं कमा लैंदा है फिर उसका नतीजा की है, आत्मक तौर पर उन्होंने सुख की प्राप्ति होंदी है, वो वधिया जीवन जिउंदा है। दूजा श्लोक में सतगुरु जी ने वो पक्ष पेश किया है कि जो मनुख गुरु की दसी हुई सिक्ख्या मुताबक जीवन जिउंदा है फिर उन्होंने विवेक बुद्ध की प्राप्त होंदी है। विवेक का अर्थ चंगे माड़े काम की उन्होंने सूझ आ जाती है, तो चंगे माड़े काम की सूझ आने तो बाद गुरु की सिक्ख्या मुताबक वो चंगे काम नूं तरजीह दिंदा है, चंगे काम नूं पहल दिंदा है, तो माड़े काम वालों अपने आप नूं रोकदा है। एक जंग है, एक संघर्ष है कि मनुख चंगियाई नूं पहल दे के बुराई नाल बुरियां कामां नाल डट के रोज़ाना मुकाबला करता है। तां ही मन जीता है, जग जीत वाला शब्द असीं बाणी च पढ़ते हैं। जिसने मन जित लिया उन्हें जग जित लिया, तो मन नूं जितण वाले नूं बाणी प्रधान कहती है। जो जन लूझै मने स्यों से पूरे प्रधाना। वो आगू ने, प्रधान ने, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਆ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, बड़ी वड्डी घालना सी। जदों गुरु रामदास महाराज का प्रकाश चूना मंडी लाहौर विच पाकिस्तान दे विच हुंदा है 1534 ईस्वी नूं 18-19 साल की उम्र दे विच उन्हां दा बीबी भानी जी दे नाल आनंद कारज हो जाता है। फिर उस तो बाद 1574 ईस्वी 40 साल की उम्र है जदों गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते बैठते हैं। किड्डी वड्डी घालना है कि माँ बाप बचपन च उन्हां दे चढ़ाई कर जाते हैं। अजोके समाज दे विच जिन्हां दे बच्चे जिन्हां बच्चों के माँ बाप जां पिता का साया उठ जाए तो कई बार उन्होंने ठोकरां खाणियां पैंदियां ने समाज विच। मतलब ये डर हुंदा भी हुण प्यो नहीं हैगा, प्यो का डर हुंदा है, इहदे सिर ते प्यो का साया है नहीं, ये तां उजड़े पै जाएगा, गलत रस्ते पै जाएगा। इहनूं कौन समझाएगा? बच्चा बिना माँ तो बिना बाप तो पढ़ेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, इहनूं कौन सिक्ख्या देवेगा? ध्यान नाल सुणिओ, ये गल्लां जरूरी नहीं हैगियां। जिन्हां दे विगड़दे आ ना वो माँ बाप दादे दादी दे हुंदियां भी विगड़ जाते हैं। जिन्हां दे नहीं विगड़ते वो कई बार सिर ते बाप का साया भी नहीं हुंदा, वो इहो जी मिसाल दुनिया ते बनता भी लोग एग्जैम्पलां दिंदे ने उहदे जीवन दीयां। गुरु रामदास महाराज उन्हां लोकां दे जीवन लई एक मील पत्थर का काम करते हैं जिन्हां दे सिर तो माँ बाप का साया उठ जाता है। प्रतੱਖ उदाहरण है, ताए चाचे भी जवाब दे गए। आम करके होंदा ना सिर तो माँ बाप का साया उठ जाए जां पिता का साया उठ जाए, ताए चाचे नाल खलो जाते भी कोई गल नहीं, असीं दिन कढ़ देंगे। देखो एक गल का ख्याल रखना, जो सिर तो साया उठ जाए पति का
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜੇ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10-20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜਵਾਈ ਵੀ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਉ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੜੀ ਆ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ
ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਲੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਦਾ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਲਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਛਲਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਧੂ ਪਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬੂਟੇ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਅਗਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਕਰੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਕਰੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਕਰੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਲਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਂਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਦਰ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਨਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਨਦਰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ, ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟਿਆਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5-25 ਮੋਹ ਮਤ ਪਰਬਲ, ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੋੜ ਗਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਾਣੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਉ ਜਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਭਉ ਜਲ, ਭਉ ਜਲ, ਡਰਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਭਾਵ ਡਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 24 ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਗਲਤ ਚਿੰਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇਤੀ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵੇਕੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਵੇਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। ਪਰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਕਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾ, ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੇਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਦਾਂ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਗਰਮ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਫਿਰ? ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਹੈ ਮਾਧੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਵੇ ਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ 6-7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਏ। 1532 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 39 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀਏ, ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਕੋ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਲਕ ਖਾੜੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਘੁਲੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਵਾਂਡੇ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌਂ ਪਤਲਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਦੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਲਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਭੇਖੀਆਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਇਲਾਜ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਵੇਲੜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਵੇਲੜਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਚੰਗੀ ਦਾ ਧੋਇਆ ਵਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋਗ ਪਾਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਜੁਗੜਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭੇਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਚੌਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਚੌਂ ਲਈ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੋਲੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਪਜਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਲਿਫਾਜ਼ੇ ਖਜ਼ਨ ਮੇ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਨ ਵੀ ਫਿਰਤੇ ਹੈ,
अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर भी। इत्थे धार्मिक वर्दी विच हज़ारां डाकू ते लुटेरे तुरे फिरदे आ। अगर दुनिया 'च रहना तो कुछ परख वाली बुद्धि अपने जीवन च लेके आ। गुर पीरां की चाकरी महाकरणी सुख सार नदर करे जिस अपनी लाए हित प्यार। सतगुर की सेवे लगे हैं भवजल तरे संसार। ये जो गुरु की दसी हुई घाल करड़ी घाल जो करांगे जीवन च अनात्मक आनंद प्राप्त होएगा। मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। फिर विवेक बुद्ध चंगे माड़े काम की परख करन तो बाद चंगे काम की तरजीह जीवन च देवेगा। नानक सतगुर मिले प्रा पाईए सब दुख निवारणहार। दुख जीवन चों खत्म हो जाएंगे क्योंकि जो जिंदगी सच की विचार आ गई ਜਿਹੜੇ अंदर विषय विकारां दे दुख अपने आप ही खत्म हो जाने ने। 16 नंबर सलोक है जी गुरु रामदास जी का जिस दी आपां विचार साझी की है। कोशिश करो आप पढ़ो सहज पाठ करो साडे ते ना रहो। जो असीं अर्थ दसदे हैं नहीं संतुष्टि होंदी आप जरूर पढ़िया करो एक बार। कई पुछदे जी कित्थों पढ़ीए। प्रोफैसर साहिब सिंह दीयां पोथियां रखो आप पढ़न की मेहनत करो मुशक्कत करो तो अपने परिवारां च सतगुर की बाणी की विचार करदे बच्चों नूं पढ़ाई लई उत्साहत करो कि पढ़ लिख के साडे बच्चे चंगे बन्ने तुर सकन। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।